کسی عذر کے بغیر نماز قضا کر دینا کفر ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اور کفر کے درمیان واسطہ صرف نماز چھوڑ بیٹھنا ہے، یعنی ادھر نماز چھوڑی ادھر کفر کی سرحد میں داخل ہوا۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہستی نے مجھے یہ وصیت فرمائی ہے کہ دیکھ خدائے تعالیٰ کا کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اگرچہ تیری بوٹی بوٹی اڑا دی جائے یا تجھے جلا کر خاک بھی کر دیا جائے، اور کوئی فرض نماز جان بوجھ کر ترک نہ کرنا، کیونکہ جو قصداً نماز قضا کرے اللہ تعالیٰ اس سے بری الذمہ ہو جاتا ہے۔ اور ایک بات یہ نہ بھولنا کہ شراب ہرگز نہ پینا، کیونکہ وہ تمام گناہوں کی کنجی ہے۔ اس حدیث میں شرب خمر اور ترک صلاۃ کو ایک ہی جگہ ذکر کیا گیا ہے۔ شراب تمام برائیوں کی کنجی ہے اور نماز تمام برائیوں پر قفل ہے، تالا ہے۔ ٹھیک ہے، شراب تمام برائیوں کی کیا ہے؟ جڑ ہے، کنجی ہے، اور نماز تمام برائیوں کے لیے کیا ہے؟ تالا ہے۔ جو انسان نماز پڑھتا ہے لازماً، اگر نماز ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، تو کیا ہو گیا؟ بے حیائی سے بھی رک گیا، منکر سے بھی رک گیا، تو یہ تالا بنی کہ نہیں بنی؟ ٹھیک ہے، ایک نمازی بندہ یقیناً زنا نہیں کرے گا، ایک نمازی بندہ یقیناً شراب نہیں پیے گا، چوری ڈاکہ نہیں کرے گا، کیونکہ نماز پڑھ رہا ہے نا۔ تو یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، یہ خود ہی کہ سوچے گا یار میں نماز بھی پڑھتا ہوں، لوگ مجھے نماز اگر چوری کرتے دیکھا تو کیا سوچیں گے، یہ خیال آتے ہی بندہ باز آ جاتا ہے جھوٹ بولتے ہوئے۔ تو نماز انسان کو برائی سے روکتی ہے۔ جس نے نماز پابندی کے ساتھ شروع کر دی، اس نے گویا برائیوں کے دروازوں پر قفل ڈال دیا، تالا ڈال دیا۔ آیت ذیل میں نماز کی اسی خصوصیت کی طرف اشارہ ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ اس کے برخلاف شراب کی خاصیت اس بیان سے ان دونوں کے درمیان مناسبت بھی ظاہر ہو گئی، یعنی شراب پینے سے انسان کیا کر لیتا ہے؟ ہر برے کام کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، ماں بہن بیٹی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، گالیاں بکتا ہے، اچھا فحش گوئی کرتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے، کلمات کفر تک کہہ دیتا، لیکن اسے پتہ نہیں چلتا۔ جب ہوش میں آتا لوگ کہتے میں نے نہیں کہا، نہیں آپ نے کہا ہے، میں اس وقت نشے میں تھا۔ ٹھیک، تو نماز کا بالکل الٹ کیا ہے؟ شراب ہے۔ نماز کے اندر 3 چیزیں ہونا ضروری ہے، تشریح زیادہ ہے۔ کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں جو نماز کی اصل اور روح ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی کام ہم سیکھتے ہیں اس کے کچھ قانون اور ضابطے فارمولے ہوتے ہیں، ٹھیک، ٹرک جسے ہم کہتے ہیں۔ تو نماز کا فارمولہ کیا ہے؟ 3 چیزیں ہوں۔ کتنی چیزیں؟ نمبر 1 خشوع، اطمینان کے ساتھ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھے، جلد بازی نہ ہو، تیزی نہ ہو، قرات کے اندر بھی، رکوع سجدے کے اندر بھی، قیام کے اندر۔ نمبر 2 اللہ کا خوف، اس کیفیت کے ساتھ نماز پڑھے کہ اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے۔ اگر یہ کیفیت نہیں بنتی تو یہ کیفیت بنا لے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب جب مالک دیکھ رہا ہو تو کوئی بھی مزدور، کوئی بھی نوکر، ورکر، خادم، غلام 2 نمبر ہی نہیں کر سکتا۔ کیا خیال ہے؟ چوری گڑبڑ، اسے پتہ مالک دیکھ رہا ہے، اگر اسے میرے ارادے کا بھی پتہ چل گیا میری خیر نہیں ہے۔ تو اس ارادے کے ساتھ اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے۔ اب یہ دھیان ذرا مشکل ہے، تو اللہ کی ذات کی طرف دھیان رکھا جائے، ٹھیک ہے، اللہ کی ذات کو تصور میں لایا جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ٹھیک، اللہ کی ذات کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن وہ ایک جو تصور قائم کرنا ہوتا ہے نا، وہ قائم کریں اور اس انداز سے نماز پڑھیں۔ جیسے جب قرات کر رہے ہیں تو قرات میں دھیان ہو، میں کیا پڑھ رہا ہوں، ان الفاظ جس طرح لکھے جاتے ہیں اس کی کیفیت ذہن کے اندر ہو، تب بھی ذہن کیا ہوگا؟ نماز کے اندر رہے گا۔ اور تیسری چیز ہے اللہ کی یاد، اللہ کی، جب یہ 3 چیزیں ہوں گی تب اس آیت کی تشریح بنے گی، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی۔ بھائی بندوق ہو گولی نہ ہو تو
बंदूक रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब नमाज वाला कैफियत हमने अपना ली, अब ये 3 गोलियां नहीं है तो वो नमाज हाँ ज़ाहरी फ़र्ज़ अदा हो जाएगा, लेकिन उसके जो असरात मुरतब होने वो नहीं होंगे, वो असरात मुरतब नहीं होंगे, फ़ायदा कोई नहीं। बुरैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अब्दुल्ला बिन शकीक बयान करते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा बजुज़ नमाज के किसी और चीज़ को ऐसा नहीं समझते थे जिसका छोड़ देना कुफ़र हो। यानी नमाज के बारे में ये अक़ीदा और ज़हन बन गया था सहाबा का कि भाई जो भी हो, जिस हाल में भी हो, लेकिन नमाज नहीं छोड़ी। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गवर्नर रहे, गवर्नरी बाद में छोड़ दी और फिर सारी उम्र तबलीग और इशाअत दीन में सरफ़ की। आखिरी उम्र में आँखें जो हैं रोशनी ख़त्म हो गई, आँखों से महरूम हुए। पानी बहता था, जिन लोगों का आँखों से पानी बहता ना, फिर वो समझो कि उसकी आँखें अब अनकरीब ख़त्म होने वाली हैं। ठीक, तो तबीबों ने कहा कि आपकी आँख ठीक हो सकती है। क्या हो सकती है? आपने सजदा नहीं करना, सजदा हाँ, या उसकी ये सूरत बनती है जैसे हमारे यहाँ कुर्सी पर हम सजदा करते हैं, इस तरह लकड़ी के ऊपर आप सजदा करें। ज़मीन पर चूँकि पूरा झुकना पड़ता है ना, तो थोड़ी सी ऊंचे रख कर सजदा करें। तो हज़रत इब्न अब्बास नबी के तरबियत याफ्ता थे, नबी के दुआ लगी मुफस्सिर कुरान, क्या फरमाया? का सारी ज़िंदगी की बेनाई से महरूमी मुझे बर्दाश्त है, लेकिन एक सजदा छोड़ना मुझे गवारा, लिहाजा सारी ज़िंदगी आँखों से महरूम रहे, आँखों की बेनाई से महरूम रहना तो गवारा कर लिया, लेकिन सजदा, ये उनका ईमान था। इसीलिए तो ने कहा ना, सहाबा मेयारे हक़ भी है, मेयारे ईमान भी है, कि अगर सहाबा जैसा ईमान लाओगे तो क्या करोगे? कामयाब हो जाओगे। तो अब मतलब क्या है कि जिस तरह उन्होंने दीन पर अमल करके दिखाया, उसी तरह हम भी पूरी कोशिश करें अमल करने की। हमारे थोड़ा सर में दर्द, तबीयत नासाज, मस्जिद में नज़र नहीं आती, ठीक है, थोड़ा सा कोई बहाना बन गया, नहीं आती, कमज़ोरी है, बशरी तकाज़ा है, लेकिन हम कोशिश ये करें कि अगर जा सकते हैं दुकान तक, अगर मार्केट तक ज़रूरत पड़ जाए, अब इस हालत के अंदर मस्जिद नहीं आ सकते, मैं सोचूं कि मुझे अगर इस वक़्त में घर वाले ज़रूरी काम से बाज़ार भेजें, मैं जा सकता हूं कि नहीं? अगर जो थोड़ा सर में दर्द है, मुझे जाना पड़ेगा, कोई चारा नहीं है, तो फिर मेरे लिए गुंजाइश नहीं है कि मैं नमाज़ घर में पढ़ूँ। फिर मैं कहाँ पढ़ूँगा यार? अगर मैं इस मजबूरी में, यानी इतनी तबीयत ख़राब नहीं कि मैं बेहोश हो जाऊँ या गिर जाऊँ, बाज़ार जा सकता हूँ, मजबूरी हो घर की, तो फिर मैं मस्जिद में भी, ये तो घर की मजबूरी है, पता नहीं घर वाले दुआ करेंगे कि नहीं, लेकिन ये तो मेरी आखिरत की मजबूरी है। किसकी मजबूरी है? आखिरत की। पता है मैं नमाज़ पढ़ूंगा, सवाब मुझे मिलेगा, अल्लाह मुझसे खुश होंगे और आखिरत मेरी बनेगी, ख़बर मेरी ठीक होगी। तो ये इस चीज़ पर उम्मत जब आएगी, खुद ब खुद बेहयाई ख़त्म होगी, साइन बोर्डों में नंगी तस्वीरें ख़त्म होंगी। सारी बेहयाइयाँ क्यों हैं? इसलिए कि हम नमाज की तरफ नहीं आते। किसके तरफ नहीं आते? नमाज की तरफ। आप देखें अक्सर जो नमाज पढ़ते हैं वो बाहर गलत लोगों के साथ नहीं बैठते, उन्हें पता है थे ग़ीबती करनी, चुगली गाली करनी नहीं होती, क्योंकि नमाज उन्हें मना करती। और बंदा कितना ही अच्छा क्यों ना हो, खुद गाली नहीं भी देता, लेकिन अगर वो नमाजी नहीं है तो वो आपको हर जगह नज़र आएगा, उधर उसके साथ बैठा, उधर उसके साथ बैठा, उधर उसके साथ, क्योंकि वो नमाज नहीं पढ़ता। और नमाज की खासियत ये है कि वो क्या करती है? बुरे कामों से रोकती है। आज के बाद ये अहद करें, खुद भी नमाज पढ़ेंगे, औरों को भी नमाज पर लाएंगे, और अपनी नमाज़ों को हम कोशिश करें बाजुमात सफ़े अव्वल में तकबीर ओला के साथ बाजुमात नमाज अदा करेंगे। अल्लाह हमें अपनी नमाज़ों पर मेहनत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अपनी नमाज़ों के साथ अपने गाफिल मुसलमान साथियों की नमाज की भी फ़िक्र करें और उन्हें भी मस्जिद लाने की अल्लाह हमें गम, फ़िक्र, कुड़न, दर्द नसीब फ़रमाए, और इस मेहनत को जारी रखने की और इस मेहनत के ऊपर ख़ुद क़ायम रहने की अल्लाह हिम्मत और तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ईमान के बाद कुफ़र से, हिदायत के बाद गुमराही से, नफ्स और शैतान के बहकावे से अल्लाह हम सबको महफूज़ फ़रमाए।